السلام علیکم، میرا نام شہزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مستقبل میں کامیاب ہونے کا کیا راز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ مستقبل ہوتا کیا ہے، اور اگر آپ مستقبل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو ہم حال کے 3 صیغے پڑھتے تھے، زمانے کے 3 صیغے پڑھتے تھے، مستقبل، حال اور ماضی، یا ماضی، حال اور مستقبل کہہ لیں، تو ان 3 صیغوں کی ڈیفینیشن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ مستقبل وہ ہے جو آج نہیں ہے، آنے والا ہے۔ ماضی وہ ہے جو آج نہیں ہے، پہلے ہو چکا ہے یا گزر چکا ہے۔ اور حال وہ ہے جو آج موجود ہے، ابھی ہے۔ اگر ہم نے مستقبل میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کامیاب ہوں۔ مستقبل میں اگر کامیاب ہونا ہماری منزل ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم آج کامیاب ہوں، اور اگر ہم نے آج کامیاب ہونے تو اس کے 5 فارمولے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ 5 قسطیں، 5 سٹیپ، 5 پروسیس کے حصے میں آپ کو بتاؤں گا، جن کے اوپر کام کر کے آپ مستقبل میں کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو جامع طور پہ مستقبل میں کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ کسی ایک ڈومین کے اندر کام کرنے کے لیے بالکل اس کے اندر کھپ جانا ریکوائرڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، آپ ملٹی ملینئر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے بزنس مین یا تاجر یا دکاندار بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جامع قسم کا کام کرنا پڑے گا، کمپریہنسو ہولسٹک کام کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک اچھا ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے کوئی شخص، تو اس کو صرف فزیکل ورک آؤٹ اور دوڑ لگانے کی مشق نہیں کرنی ہے، اس کو اچھا پڑھنا لکھنا بھی ہے، اس کو اچھا باپ، بیٹا، بھائی، بہن، بیٹی، ماں بھی بننا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کو ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اس کو ہیلتھ وائز بھی اچھے رہنا ہے، اس کو ایجوکیشن وائز بھی اچھا رہنا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں، دوست ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ہر رول کے اندر اس کو کام کرنا پڑے گا۔ تو آؤٹ آف 5 پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو ہولسٹک کام کرنا ہے، جامع طور پہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اگر آپ مستقبل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنسی ظاہر کرنی ہے۔ کنسسٹنسی کا مطلب تسلسل کے ساتھ بالکل لگے رہیں، روز کے روز آج کا کام آج پہ کریں، کل پہ نہ چھوڑیں، تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ 5 میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اسمال اور اسٹیڈی سٹیپس لینے ہیں، تھوڑا بٹس اینڈ پیسز میں، اسمال سٹیپس پہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر میں آج جم میں جانا شروع کرتا ہوں اور کل یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرا بائسپ جو ہے وہ 17 انچ کا 18 انچ کا ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں اگر اس کے اوپر کام کروں گا، پھر پرسوں بھی، کل بھی، اس سے اگلے دن بھی، اس سے اگلے ہفتے بھی، اس کے اگلے مہینے بھی، اس کے اگلے سال بھی، لگاتار تسلسل کے ساتھ تھوڑا بٹس اینڈ پیسز میں کام کرتا رہوں گا، تو ایک دن آئے گا کہ میں اپنے بائسپ کے جو ریکوائرڈ لیول ہے اس تک پہنچ سکوں گا۔ چوتھا کام یہ ہے جو کہ میرا فیوریٹ ہے، اور میں نے اس کے اوپر بڑا ٹائم ضائع کیا اپنی زندگی میں یہ اس کے اوپر کام نہ کر کے، اور اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ کام کتنا ضروری ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے سوشل سرکل میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے سنسیئر لوگوں میں ایک استاد کو تلاش کریں، ایک مینٹور کو تلاش کریں، ایک ایسا شخص جو آپ کو گائیڈ کر سکے۔ کتابیں بہت ضروری ہیں، اپنے آپ کو خود سے سمجھنا اور سیلف ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن استاد اور مینٹور کی جو کمی ہے وہ اور کوئی آلٹرنیٹ پوری نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو جو چیز 5 سال میں کرنی ہے، ہو سکتا ہے ایک استاد کی سپرویژن میں وہ آپ 1 سال میں کر لیں۔ جو کام آپ کو 1 سال میں پہنچیں گے جہاں پہ ہو سکتا ہے وہ 1 مہینے میں آپ کو کروا دے۔ تو آپ نے سب سے پہلا تو کام یہ کرنا ہے کہ ہولسٹک اور جامع طور پہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اسمال سٹیپس میں، بٹس اینڈ پیسز میں، تسلسل کے ساتھ بس تھوڑا ڈیولپ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد بڑے مکان بن رہے ہوتے ہیں، کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں، تو میں اکثر ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ اس کنسٹرکشن کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس نقشے کے اندر یہ تک ڈیفائن ہے کہ اس گھر کے بننے کے بعد
किस खिड़की से हवा आएगी, कौन सा दरवाज़ा किस रुख पे खुलेगा, किस कमरे में जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ होंगी, कितने कमरे होंगे, कितने रोशनदान होंगे, कितनी विंडोज़ होंगी, कितने दरवाजे, each and every detail is already planned and then the first brick is being laid down. तो सबसे पहला पत्थर और ईंट रखने से पहले सारी प्लानिंग पहले की जा चुकी है, और फिर हर ईंट, हर पत्थर, हर फाउंडेशन रखते हुए बिट्स एंड पीसेस में काम किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके काम किया जाता है, और फिर आखिर में आपकी मंजिल आपके सामने होती है। तो आप देखो ना कि एक घर को बनाने में कोई एवरेज 8 महीने से 1 साल लग जाता है, और उसकी प्लानिंग पहले हुई थी, 1 साल तसलसल के साथ काम हुआ, थोड़ा थोड़ा करते 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 मंजिल तक पहुंच गए। तो सबसे पहला काम होलिस्टिक जामे तौर पे काम करना है, दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तीसरा बिट्स एंड पीसेस में डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, चौथा मैंने आपको बताया कि एक मेंटोर और उस्ताद को ज़रूर अपने साथ रखना है, और पांचवा और आखिरी काम जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि अहमियत के हिसाब से पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो फेथ है, दुआ है, यकीन कामिल है कि मैं जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगर मैं पूरी सिंसियर एफर्ट डालूंगा, अगर अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल होगी, तो मैं ज़रूर इस जगह पे ज़रूर पहुँचूंगा। तो आपका फेथ, आपका यकीन, आपकी कन्विक्शन, आपका यकीन अपने ऊपर और अल्लाह पाक की दीन के ऊपर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है। अब आप एग्जाम्पल सुने कि ये एक दिन में क्यों काम नहीं हो पाता, मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए आज काम करना क्यों ज़रूरी है। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि आप आज अगर एक बीज डालते हैं किसी दरख्त का मट्टी के अंदर, तो कल सुबह उठेंगे तो दरख्त नहीं बना होगा भाई। तो सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर आप मेहनत करोगे, टाइम लगेगा, चाहने के बावजूद आपकी मर्जी का रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो एकदम से नहीं आएगा। इसी तरह से आप अपने बचपन को देख लें, अपने घर में अपने बच्चों को देख लें। हमारा बच्चा आज अगर नर्सरी में जा रहा है, प्ले ग्रुप में जा रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं लगा सकते उससे कि हम सो के उठेंगे तो कल वो यूनिवर्सिटी जा रहा होगा। तो उसने प्राइमरी करनी है, फिर सेकेंडरी करनी है, मैट्रिक है, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, कॉलेज है, उसके बाद कहीं जाके यूनिवर्सिटी है। तो इट विल टेक टाइम। एक जैसे मैंने तीसरी एग्जांपल आपको जिम की दी, अगर एक एथलीट है, एक फिटनेस का शौकीन आदमी है, तो वो अपना जो भी एम रखता है वो एक दिन में पूरा नहीं हो पाता है। तो आप ये देखें कि कुदरत हमें खुद सिखा रही है कि तसलसल के साथ छोटे छोटे पीसेस में डेली इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। तो आपको मुबारक हो कि आप कल के मिलियनेयर बन गए, आपको मुबारक हो कि आप कल के अच्छे बिजनेसमैन बन गए, आपको मुबारक हो कि आप कल के एक बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। क्यों? क्योंकि आपने आज से इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब हम बात ये करते हैं कि मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए जो आज काम करना ज़रूरी है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इन चीज़ों को तवज्जो से एक पर्पस के साथ लिंक कर दें। मिसाल के तौर पे आपने अगर डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, आपने अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है। अच्छा, फिर मैं जब ये सवाल अपने लोगों से पूछता हूँ तो पहला जवाब ये आता है कि यार मैंने अच्छा कामयाब इसलिए इंसान बनना है कि मैं पैसे ज़्यादा कमा सकूँ, मेरा अपना घर हो, गाड़ी हो और लवाजमात हो। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी ये सोच बुरी नहीं है, आपकी ये सोच ठीक है, अच्छी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको अपने पर्पस के साथ लिंक कर देंगे कि मैं ये डॉक्टर या इंजीनियर, अच्छा बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर जो मेरा टैलेंट है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूँ, और मेरे इस इस्तेमाल से जो प्रोडक्ट मैं बनूँ उससे लोगों को फ़ायदा हो, और अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे, उसके इजाफी फ़ायदे के तौर पे आपको आपकी जो चीज़ें आपके ज़हन में है, पैसा है, गाड़ी है, मटेरियल है, वो सब मिल जाएगा। तो एक तीर से 2 शिकार करें, अपना ख्याल रखें, अपने मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए आज काम करें, अपने मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए आज काम करें, छोटे पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस में डेली इम्प्रूवमेंट लेके आए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।